Yes, hello everybody. Let's start with our today's session. What we are going to discuss in our today's session. Yesterday we started discussing about the scalar product. Is it right? What we discussed about the scalar product, let's revise it quickly. While discussing the scalar product, we discussed the multiplication of two vectors. So vector into vector is a scalar, is known as scalar product. It is also known as scalar product, or the second name is स्केलर प्रोडक्ट. काय सांगितलं होतं बरं, आठवतंय का कोणाला? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. Okay, so if vector p and vector q are two vectors, then vector p dot vector q is equal to pq cos theta. Okay, is it right? So this is the definition actually. What is the definition? The scalar product or dot product of two vectors is defined as it is a product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. This is the definition. Then we discuss the first property, that is vector p dot vector q is nothing but p into component of q along p. Is it right? म्हणजेच p into q cos theta. आठवते ना कालचं सगळं? Is need to repeat once again thoroughly. q into component of p along q. So q into p cos theta. Okay, then the second property we discussed. What was the second property? Scalar multiplication is commutative, so it obeys commutative law, that is vector p dot vector q is equal to vector q dot vector p. Third, it obeys distributive law, vector p dot vector q plus vector r. So that is equal to vector p dot vector q plus vector p dot vector r. This is the commutative law. Is it right? Is it right? हा थर्ड commutative law है ना? Then yes, it's distributive law. डिस्ट्रीब्युशन आपण करतो. हा सेकंड आहे तो कम्युटेटिव्ह आहे आणि हा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आहे. इज इट राईट? येस. नेक्स्ट द फोर्थ वन. व्हॉट इज द फोर्थ वन? चौथ्या पार्ट मध्ये आपण काय बघितलं? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बरोबर आहे, cos 0 1. So vector p dot vector q is equal to only pq. Is it right? So vector a dot vector a किती येईल? Vector a dot vector a is equal to a cos theta, that is equal to a square. And then we discuss self dot product. Yes, this is self dot product. So I dot I is equal to j dot j and is equal to k dot k is equal to 1. आठवते ना? Is equal to 1. Okay, and then fifth part, if theta is equal to 180 degree, if theta is 180 degree, then cos 180 minus 1. So vector p dot vector q is equal to minus pq. And the last means yesterday's last property which we discussed, that is theta equal to 90 degree. If theta equal to 90 degree, yes, theta equal to 90 degree, cos 90 बोलो, cos 90 0, then
vector P dot vector Q is equal to 0. So I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to 0. Okay, this was the properties which we discussed in our yesterday's session. Okay, and among these properties, now we are going to use these two properties in our next property, this one and this one. So don't forget it. या दोन्ही लक्षात ठेवायच्या. आणि आता पुढच्या प्रॉपर्टीकडे आपण जाऊया. येस, मी व्हिडिओ कॉल पाठवणार होतो ना, आज नक्की पाठवतो. मी विसरलो, सॉरी. हे व्हिडिओ काढायचंच मी विसरलो, मी जो पाठवणार होतो तो. ओके, मी आज काढून पाठवतो पार्थ, डेफिनेटली. ओके, देन वेक्टर पी, लक्ष इकडे द्या, वेक्टर पी इज इक्वल टू, किंवा वेक्टर ए घेऊयात, काही नाही, मला ए बघायची सवय आहे म्हणून ए, अदरवाइज काही नाही. Vector A, okay, we discussed already that vector A we can write IAX plus JAY plus KZ. Is it right? बरोबर आहे का रे? Similarly, what is vector B? Vector B, if असे ते पाहिजे, if vector A is IAX plus JY plus KZ and vector B, बोलो vector B is equal to IBX plus JBY plus KBZ. Is it right? Then what? आता नीट लक्ष द्या, मी काय करतोय. Then vector A dot vector B is equal to IAX plus, लिहू नका कोणी, काही करू नका, आता इथे लक्ष द्या, JAY plus KAZ dot IBX plus JBY plus KBZ. So to the next step, it's I, बघा मी काय करतोय, IAX, I am going to use distributive law. या IAX नि या सगळ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार. सो IBX plus JBY plus KBZ. KBZ. Similarly, plus what? Plus JAY inside the bracket IBX plus JBY plus KBZ. बरोबर ना मित्रांनो? आता काय शेवटच्या स्टेपला काय येईल? प्लस आय झाला, जे झाला, आता के ही शेवटची टर्म KZ म्हणजे IAX नी पुढच्या सगळ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घेतलं, JY नी पुढच्या सगळ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घेतलं, आणि आता KZ नी नेक्स्ट ब्रॅकेटला आपण काय करणार, मल्टिप्लाय करून घेणार. सो वी आर गोइंग टू मल्टिप्लाय विथ IAX to enter bracket, further bracket, then JBY plus KBZ.
Now what to do further? To the next step, that is equal to I dot I ax bx plus I dot j ax by plus I dot k ax bz. बरोबर ना? I dot I ax bx plus I dot j ax by plus I dot k ax bz plus, आता पुढचे आणि मल्टिप्लाय करून घ्या, प्लस जे ए वाय, सॉरी जे वाय नाही, काय झालं, जे डॉट आय ए वाय बी एक्स प्लस जे डॉट जे ए वाय बी वाय प्लस जे डॉट के ए वाय बी झेड प्लस जे डॉट आय झालं, जे डॉट जे झालं, जे डॉट के झालं. आता के डॉट आय ए झेड बी एक्स प्लस के डॉट जे ए झेड बी वाय प्लस के डॉट के ए झेड बी झेड. ही स्टेप कधी का सगळ्यांना? I dot I ax bx plus I dot j ax by plus I dot k ax bz plus j dot I ay bx plus j dot j ay by plus j dot k ay bz plus k dot I az bx plus k dot j az by plus k dot k az bz. ओके, सिंपल स्टेप आहे की यानी या सगळ्या ब्रॅकेटच्या प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करून घेतलं आय एक्स नी, जे वाय नी मल्टिप्लाय करून घेतलं आणि के झेड नी. आता मगाशी प्रॉपर्टीज वापरा ना, these properties which we discuss, this one and this one, I dot I, j dot j, k dot k is 1, I dot j dot k dot I is 0. So let's use it. So over here there is I dot I, j dot j and k dot k. All these terms are 1. And I dot j, I dot k, j dot I, j dot k, k dot I, k dot j is how much? Yes, 0. So obviously the remaining terms I dot I is 1. So 1 ax bx plus 0, this is 0, I dot j is 0, 0 into x bx is by is 0, no. So for the entire term can I write 0? या सगळ्या टर्म करता मी 0 लिहू शकतो का रे? Yes, so 0, similarly plus 0 plus 1 ay by plus 0 plus 0 plus 0 plus az bz. So that is equal to, राहिलं काय, फक्त एवढंच राहिलं ना. So that is equal to ax bx plus ay by plus az bz. Done. So this is the next property, that is property number 7. Vector A
dot vector b. Is anybody having any doubt? Is repeat to once again. परत एकदा एक्सप्लेन करायची गरज आहे का? करू का? जर कोणी म्हणलं की सर एक्सप्लेन करा तर मी एक्सप्लेन करतो, अदरवाइज कॉपी इट. नो डाउट. ओके, so copy it then. After completing it, yes, Johan. So I will wait. When you will type ZC, I will proceed further. एक तरी क्वेश्चन आहे तर स्केलरच्या प्रॉपर्टीज किंवा वेक्टरच्या प्रॉपर्टीज याच्यावरती असतोच बरेच वेळेला. ओके, कॅन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीचा नंबर काय आहे? 6, 7 ही आपली 7th होती आणि आता 8. Yes, the next property is, suppose by distributive law vector A dot vector B minus vector C that is equal to 0. Suppose if, म्हणून मी if लिहितो, if vector A is equal to vector B dot vector C is equal to 0. So we can write A
dot b minus a dot c, sorry, is it right? That is equal to 0. So a dot b is equal to a dot c. As soon as I will write it, according to your law of arithmetic, you may say that, sir, if I will cancel this a, b equal to c. Is it right? But which may be not correct. Which may be not correct. May be म्हटले हा, कदाचित असेलही b equal to c. कदाचित b equal to c असेलही. But it may be not correct. Directions can be different, and one more thing is over here. What is the, there are two meanings. Either it shows that, बघा मी काय लिहितोय, it shows that it, थांबा घाई करू नका, नाही ओजस थांब जरा, घाई करू नकोस, मी सांगतोय आता काय ते. ओके, मी सांगत असताना तुम्ही तुमचं लॉजिक आता लावू नका. इट शोज दॅट either b equal to c or a is perpendicular to b minus c. कळतंय का? परपेंडिक्युलर म्हणजे अँगल 90 डॉट प्रोडक्ट आहे ना. म्हणजे इनडायरेक्ट आपण जर का लिहिलं तर हे काय येणार, कॉस्ट काय येणार ना, ए बी मायनस सी कॉस्ट का, हो की नाही. आणि हे 0 असेल त्याचा अर्थ असा येऊ शकतो की थिटा 90 डिग्री असेल, कॉस 90 0 म्हणजे सगळं 0. सो असं जर का असेल याचे दोन मिनिंग्स होऊ शकतात. आयदर बी डॉट सी असेलही, माहित नाही, किंवा त्या दुसरंही मिनिंग असं होतं, आदित्य नाही कळलं. हे बघ, वेक्टर, प्लीज रिपीट. येस, मी रिपीट करतो, लक्ष इकडे द्या सगळ्यांनी. हेही आता थोड्या वेळापुरतं विसरून जा, हेही सगळं विसरून जा, फक्त ही प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. याचं मिनिंग काय होतं हे आपण बघूया. फॉर टाइम बिंग विसरा म्हणतोय बरं का मी, फॉर टाइम बिंग हे विसरून जा तुम्हाला कळण्याकरता. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी 0, बरोबर. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ असा होऊ शकतो, आयदर बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी असेल तर हे होणं शक्य आहे की नाही रे, हो की नाही. बी इक्वल टू सी असेल तर हेच 0 होईल आणि आपला आन्सर 0 येईल. मग ही एक पॉसिबिलिटी आहे की बी आणि सी सेम आहे. पण बी आणि सी सेम नसतील तर काय, इफ बी अँड सी आर नॉट सेम, then the possibility is that this A is perpendicular to the B minus C. हा जो A आहे ना तो B minus C ला परपेंडिक्युलर असला पाहिजे का. बघा आपलं डॉट प्रोडक्ट काय आहे, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q is equal to 0 if A is not 0, if A is this and if A is not 0. ओके पार्थ, मैं तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज PQ. श्रावणी मी त्याच्याबद्दल लिहिलं आता, हो की नाही. इफ A इज नॉट 0, लक्ष द्या इकडे मी काय सांगतो तिकडे. वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू PQ कॉस थिटा, असा फॉर्म्युला आहे की नाही. मग आता आपलं काय, वेक्टर A डॉट वेक्टर B मायनस वेक्टर C. So that is A B minus C cos theta. पण ते म्हणतायत दिस इज 0. हा पण 0 नाही, हे पण 0 नाही, म्हणजे ही टर्म नक्की 0 असणार. सो देअरफॉर cos theta इज 0.
कॉस थिटा 0 कधी येतो, थिटा कधी किती असता कॉस 0 येतो, इट्स ॲट 90 डिग्री. कळतंय का आता आदित्य, कळलं का? म्हणजे ए आणि बीसी मधला अँगल किती असला पाहिजे, 90 असला पाहिजे. म्हणजे ज्या वेळेला असं असतं, ज्या वेळेला एक गोष्ट लक्षात घ्या, व्हेन वेक्टर ए डॉट बी मायनस सी इज 0 असं जर का असेल तर त्याचे दोन अर्थ होऊ शकतात. आयदर बी मायनस सी इज 0 अँड इफ ए इज नॉट 0 ऑब्विसली, अँड इफ ए इज नॉट 0, ते मला सांगायचं राहिलं, कारण जरा गोंधळ झाला. इफ ए इज नॉट 0 त्याचे दोन अर्थ होऊ शकतात. आयदर बी मायनस सी 0 आहे, म्हणजेच बी इक्वल टू सी आहे, किंवा दुसरा अर्थ असा होतो ए इज परपेंडिक्युलर टू बी मायनस सी. आता कळली काही प्रॉपर्टी का नाही कळली सगळ्यांना? येस. सो कॉपी इट. कॉपी कुठपर्यंत करायचं तर सांगतो. हा पार्ट सगळा कॉपी करायचा, वरचा, ग्रीनच्या वरचा. कोणा काही डाऊट असेल या प्रॉपर्टीमध्ये तर अजून विचारू शकता. कॅन आय प्रोसीड फर्दर? कोणी लिहित असेल डब्ल्यू टाईप करा, अदरवाइज आय विल प्रोसीड फर्दर. Yes. So next point which we are going to discuss, that is examples of scalar product. One example we already discussed. What was the example? Work is equal to force into displacement, that is F S cos theta. Okay, this one. And the next one, that is the power. What is the formula for power? Can you tell me? Yes, work upon time. Can I write the work is force into displacement upon time? Is it right? Yes. So now what is displacement upon time means? Displacement upon time म्हणजे काय रे पण? What is the displacement upon time? Velocity. So yes, displacement upon time is nothing but a velocity. So we can write vector F dot vector V done. So power is equal to vector F dot vector V. Where this is for you. This is for you. What? Where velocity is equal to displacement. हे आपल्याला जर माहित नसेल तर हे लिहून ठेवा, displacement upon time.
Copy it. Okay. So let's solve numericals based on it. नाही कळलं आदित्य, वेक्टर प्रोडक्ट मध्ये कुठे कन्वर्ट केला आपण? स्केलर प्रोडक्टच आहे ना, डॉटच आहे ना, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर व्ही. सो पॉवर इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपल्याला काय दाखवायचंय? एक्झाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बघतोय ना आपण, एक्झाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, हो की नाही? आपण ज्या वेळेला एक्झाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बघतोय, ऑब्विसली इथे मी काय दाखवलं? पॉवर इज अ स्केलर क्वांटिटी. दोन व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन आपण केलं, वेक्टर इंटू वेक्टर इज अगेन अ स्केलर. येस. Write down one numerical. If force acting on an object is 5i minus 3j आवाज नाही येते माझा तुम्हाला? इज माय व्हॉइस इज नॉट ऑडिएबल? इट्स क्लियर. सो विवेक, check your connection. विवेक, okay. So 5i minus 3j plus 2k. If force applied on object is 5i minus 3j plus 2k, and then it get displaced, and then it get displaced, and then it get displaced by 4i plus 3j minus 7k. Find out the work done. Find out the work done. ओके, न्यूमेरिकल कळलं का सगळ्यांना? मग आता आपल्याला वर्क काढायचं आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस. सो जो आपण मगाशी फॉर्म्युला बघितला तो काय? आपल्याला एफ एक्स एफ वाय एफ झेड दिलेले आहेत. एफ एक्स एफ वाय एफ झेड आणि एस एक्स एस वाय एस झेड दिलेले आहेत. सो विच फॉर्म्युला वी आर गोइंग टू यूज?
Obviously this vector A dot vector B is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Yes. So by using this property we can solve it. That is equal to Fx Sx plus Fy Sy plus Fz Sz Fz Sz. That is equal to, I am going to substitute the values, 5 into 4. हा इथे आता मल्टिप्लिकेशन करायला हरकत नाही बरं का, इथे डॉट द्या, पण इथे आता कारण की आता आकडे आपण नंबर्स टाकायला सुरुवात केली ना, नंबर्स टाकायला सुरुवात केल्यानंतर स्केलर वेक्टरचा हे गेला. ओके, 2 into 3 plus 2 into -7. So 5 into 4 20 plus 6 minus 14. So किती येत आहेत रे बघा बरं. अरे वेट आपलं काय चुकलं. 5 into 4 minus 3 हे तर -3 पाहिजेत ना. -3 into 3 I made mistake. -3 into 3 आणि 2 into -7. So -3 into 3 -9 इथे -9 होईल. -9. आता किती येते आन्सर बघा बरं, टेल मी. हो -n घ्यायच्या. येस, आन्सर इज -3 युनिट. मी आता युनिट असं याच्याकरता लिहितोय. इथे जर यांनी असं म्हटलं असतं फोर्स इज इन न्यूटन अँड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर तर याचं युनिट जूल आलं असतं. ओके, आला असतं श्रेयस, पण आता त्यांनी म्हटलेलं नाही ना न्यूटन का मीटर का दिलंय त्यांनी, न्यूटन मीटर वगैरे काही. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटचं युनिट. येस, मे बी न्यूटनची म्हणजे डाईन आणि सेंटीमीटर असेल तर ते जूलच्या ऐवजी अर्थ पण येईल. सो आय डोंट नो, आता आपल्याला माहित नाही. सो -3 युनिट्स. येस, सोपं आहे की नाही रे. हे आलं ते -3 युनिट आलं पार्थ उत्तर. हेच उत्तर आहे. बर, एक तुम्हाला देतो, तुम्ही करा. सेम टाईपचं आहे, फक्त मी व्हॅल्यूज देतो, तुम्ही करायचं. हा, व्हॅल्यूज. एफ फोर्स दिलेला आहे I प्लस 2J प्लस K न्यूटन and displacement 4I plus 5J plus K meter. Yes, find out the work done. Work is equal to vector F dot vector S. सेम करा बरं, काय त्यांचं सांगा मला. बी क्विक. विवेक युनिट चुकलं.
Yes, 15 joule. ओके, सो 4 into 1 बघा, जेई सीडीला तर इतकं सोपं आता 4 into 1 4, 5 into 2 10, 1 into 1, so that is 15 joule. Is there is solve in detail, boys? 15 joule. ओके, येस. आता एक होमवर्कला देतोय. एफ होमवर्कला करायचं. F is equal to 2i plus j plus k, V is equal to न्यूटनच म्हटलंय त्यांनी, न्यूटन. V is equal to I minus j plus 2k मीटर पर सेकंड. फाइंड आउट द पॉवर. पॉवर म्हणजे आता फॉर्म्युला F डॉट V. F डॉट V. सो आन्सर ऑब्वियसली वॅट मध्ये येईल. ओके, आज आपण थांबूयात. उद्या आपल्याला जेई सीटी नीट बघायचंय मित्रांनो, त्यामुळे उद्या आपलं मेजरमेंटचं जेई सीटी नीटचं पाठ होईल. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, भगवान सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाह रखते हुए मैं विदा लेता हूँ. नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.